مسلمانوں میں آپس میں دوریاں کہاں سے شروع ہوئی میرے دوستو؟ اس راز کو جاننے کے لیے مفتی سلمان ازاری صاحب کا یہ بیان آپ کے لیے سننا اتنا ضروری ہے میرے دوستو۔ آپ اب تک یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دیوبندی کی طرف سے ہوا، بریلوی کی طرف سے ہوا، سیاہ کی طرف سے ہوا، اہل حدیث کی طرف سے ہوا، لیکن ہوا کہاں سے یہ اختلاف میرے دوستو؟ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ آپ کو باقی رہنا چاہیے اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے آپ کو بھی انتظار تھا۔ ایک نئی چیز آپ کے لیے ہو سکتی ہے میرے دوستو، یہ ایک راز جو آپ کے سامنے آنے والا ہے، ہو سکتا ہے پہلی بار یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے مفتی سلمان ازاری صاحب کے ذریعے سے۔ یہ راز آپ کو جاننا چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلمان خان روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ ایکٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ریئل میں رو رہے ہیں۔ اس کی حقیقت ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے میرے دوستو۔ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ رو رہے ہیں، ریئل میں رو رہے ہیں؟ ہاں میرے عزیزوں، اور تیسرا جو ایک چھوٹا سا کلپ ہے کہ ذات کا چمار ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ گنوا گیا میرے دوستو۔ ایسے نالج دے گیا جو مسلمانوں کو رک کر سننا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ چیز تو ہمارے لیے تھی، لیکن اکثر مسلمان یعنی 70% کہہ لیجیے جو نالج یہ بتلا رہا ہے، اکثر مسلمان 70% مسلمان یہ نالج نہیں رکھتے میرے دوستوں میرے عزیزوں۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی، اس کی شروعات کہاں سے، جو ہم آج ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے پہ مجبور ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے عزیزوں، اس راز کو جاننے کے لیے آپ کو وقت نکال لینا چاہیے تاکہ ایک بڑا جھگڑا دنیا سے ختم ہو اور ہم ایک اور نیک بن جائیں۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سلمان خان کے رونے کی ایک بڑی وجہ آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال۔ ویڈیو پوری مکمل دیکھنے کے بعد ہی بات سمجھ میں آئے گی میرے دوستو، ہاں اگر بیچ میں سے چلے گئے تو پھر رہ جائے گا۔ علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی۔ پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصغا کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے، تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔
रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ्फान की हिल्म व बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बड़ा राज आपके सामने खुलकर आ गया कि इसकी बुनियादी वजह कहां से पड़ी है। और मेरे दोस्तों, आपको रुकना पड़ेगा। एक बड़ी साजिश अंग्रेजों की आपके सामने आ चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? जब इतनी बड़ी साजिश रची गई है तो उसमें हमें बाहम इत्तेफाकी के लिए, यानी आपस में मिलने जुलने के लिए कदम उठाना पड़ेगा और उसकी साजिश को नाकाम करना पड़ेगा। ये साजिश ऐसे नहीं नाकाम होगी बल्कि खुद चलकर हम एक दूसरे के दरवाजों पर जाने वाले बने और ये कहें कि इख्तलाफ जो शरई इख्तलाफ है वो रहेगा, लेकिन दूरियां जो कराई गई हैं एक बड़ी साजिश है। हाँ मेरे दोस्तों, हालांकि मुसलमानों को ये शऊर समझ हासिल होनी चाहिए थी कि कोई अंग्रेज हो या फिरौन हो, ये हम में आपस में दूरियां कैसे करा सकता है जब हम अल्लाह रसूल वाले हैं, किताब वाले हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दो कंटेंट और आपके सामने आ रहा है सलमान खान को लेकर, और एक ऐसे शायर हैं मेरे दोस्तों हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो उन्होंने कहा है, कहते हुए ऐसा लग रहा है कि उनकी सांस रुक जाएगी। ऐसी तारीफ किया है कि पूरे मजमे में हड़कंप बरपा हो गया। आपको सुनना चाहिए। मैं चमार, जो जात के चमार थे, उनकी वीडियो ला रहा था, लेकिन किसी वजह से वो मिस हो गई है। आप जरा ये कंटेंट देखिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो हमें अपनी समझबूझ से काम लेते हुए उस साजिश को नाकाम करने का काम करना है। कुछ लोग उनकी बातों को, यानी उस वक्त जैसा कि मौलाना मुफ्ती साहब ने कहा कि पैसों पर इस तरीके से लालच देकर, तो वो चीज उनके मानने वालों में एक जकड़न का जरिया बने, जकड़ ली उसको। अब वो जाहिर सी बात उलमा के पीछे चलने वाली बात है कि भाई हमारे उलमा उनसे दूरी रखते हैं, उनसे जो है बुग़्ज़ रखते हैं, उनकी मतलब बुराई करते हैं उस वक्त के। तो उस वक्त से जो नस्लें, जो भी तबका जो है उनके साथ रहा, उनकी पैरवी की उलमा कराम का, तो जाहिर सी बात है उसका भी नजरिया उसी तरह बनता चला गया। कि हमारे उलमा नहीं बोलते, हमारे उलमा बुराई करते हैं, हमारे उलमा मिंबरों से उनकी पर तनकीद करते हैं। तो वही मिजाज आवाम को भी बनता चला गया। हालांकि अल्लाह का जो हुक्म है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, वो हमारी निजात के लिए है, ना कि किसी उलमा की पैरवी और ना कि किसी उलमा की रहबरी। हाँ, वहां तक उनकी पैरवी करना है, जो रास्ता अल्लाह रसूल तक पहुंचाए वहां तक करना है। जो अल्लाह रसूल तक जो रास्ता काट दे उसकी पैरवी किसी हाल में, किसी माने में नहीं करना है हमें। इसलिए हर मुसलमान से अकेले पूछा जाएगा। उलमा एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, बल्कि आपका अमल, आपकी नीयत और कुरान हदीस की पैरवी ये आपके काम आने वाली है। उलमा से हमें पूछना है, लेकिन जो चीज गलत उनकी तरफ से आ रही है उस पर हमें सवाल भी करना है कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है, ये उनकी जिंदगी नहीं है, तो उनकी जिंदगी तो ये है और इसी पर हमें चलना चाहिए और इसी के चलने में हमें दुनिया आखिरत में कामयाबी मिलेगी। ये एक आम मुसलमान आलिम को समझाने की कोशिश करे अगर वो भटक रहा है तो। अब आप आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते जाना। बहुत कभी मैं देखता हूं कमेंट में बहुत जो है कमजोरी है। कमेंट करने से जो है इंप्रेशन आगे जाता है और बहुत बड़ी तादाद अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आती है। आइए सलमान खान का वो वीडियो देखिए, उसके बाद उनका वीडियो दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सलमान खान को आपने रोते हुए देखा। ये रियल वीडियो है, रियल में ये रो रहे हैं, लेकिन क्यों रो रहे हैं एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट निकल कर ये आ रही है कि इनके वालिद साहब की तबीयत इतनी खराब है कि हो सकता है कि अब वो दुनिया से चल बसें। तो वो सोचकर उनके गम में रो रहे थे। बतलाना ये चाहता हूं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। देखो यहाँ पर सलमान खान जैसे एक्टर को रोना पड़ रहा है।
मैं ये बतलाना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो को लाया हूँ, सलमान खान जैसे एक्टर को पैसों की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, हर ऐशो आराम का सामान उनके पास मौजूद है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जरूरी नहीं कि वो सारे सामान से उनके दिल को सुकून मिले, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सुकून का जो ताल्लुक है वो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की बड़ाई से है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान भी घुटना टेकते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि सलमान खान भी अपने वालिद साहब को नहीं बचा सकते, और ऐसी न जाने कितनी हस्तियां दुनिया से चली गई। इसलिए इबरत के लिए मैं ये वीडियो लाया था कि देखो, हाथ मल रहे हैं, रो रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपने वालिद के लिए। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़े एहसास की बात है। एक दिन हर इंसान को दुनिया से जाना है और उसे एहसास करना है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी के काम आ नहीं सकता। वो काले अंधेरे में, काली कोठरी में आपको जाना है और आपके आमाल का हिसाब आपको देना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कोई मामूली घाटी नहीं है। आप बंद होकर जमीन के अंदर देख लो, एक रात दो रात गुजार के तो पता चल जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, शायर की शायरी सुनते हुए वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपके लाइक कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। सुने जरा। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। और आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा। आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा। ये रसूल अल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। इस शायरी के सुनने के बाद मेरे दोस्तों, मेरा ये यकीन है कि आपका दिल झूम उठा होगा, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं, जो इन्होंने जुमला कहा है, वो दिल को मुनव्वर कर गया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वीडियो कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का और कंटेंट लेकर, ताकि हमारे अंदर हम इख्तिलाफ पर रहते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे से मिलने जुलने वाले, एक दूसरे के दस्तरखान पर खाना खाने वाले और एक दूसरे को खिलाने वाले बन जाए मेरे दोस्तों, ताकि हमारा रब हमसे खुश हो और हमारा दाखिला जन्नत में हो सके। अस्सलामु अलैकुम।